گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تو ہمیں تو تادیب کرنی پڑے گی, ہمیں تو تنبیہ کرنی پڑے گی. لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار پیسنے سے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے کسی کی اصلاح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبھی بولو کبھی نظر انداز کرو. تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف سائڈ میں دب جائیں اور آنے والوں کو جگہ دے دیں. ایک مرتبہ تھوڑا سا اور جتنا کھسک سکتے ہیں آ جائیں, قریب آ جائیں, ادھر تھوڑا آ جائیں, قریب آ جائیں. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی بھی اصلاح کریں تو ان کے عزت نفس کا خیال کریں. ہم لوگوں کے یہاں بچوں کی اصلاح کا بھی طریقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کبھی مارے بھی, کبھی غصہ بھی کریں, لیکن کبھی نظر انداز بھی کریں. بار 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 بچوں پہ غصہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم کبھی خودکشی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اصلاح کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو, آخر آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا تو آپ کیا سزا دو گے؟ آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا لیکن وہ مسجد میں آ کے پیشاب تو نہیں کرے گا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا. لوگ آستینیں چڑھا کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے. آقا نے فرمایا رکو, ٹھہرو, نہ مارو. روک دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے دیا اور پھر فرمایا کہ مسجد دھو ڈالو, اور اس کو پکڑ کے فرمایا او اللہ کے بندے یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ فرما کر کے اس کو رخصت کیا. آپ غور فرمائیں, اصلاح کا انداز ماں باپ کے پاس انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں جو تربیت کرنے والا ہے اگر اس کی زبان میں چاشنی اور شیرنی نہیں ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ماں باپ سے ان کا ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے, ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں اور ہم بات بات میں ان کو ڈانٹتے ہیں, بات بات میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ماں باپ سے اولاد نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ سے دور ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ان کا کام ہی ڈانٹنا ہے, یہاں سے تو کبھی پیار نہیں ملا. پھر جب وہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ذہنی طور پر یوں تیار ہو کر کے آتے ہیں کہ جا کر بڑی بی کی یا بڑے میاں کی تو ڈانٹ ہی سننا ہے. اس طرح کے حالات جو ہے وہ گھروں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جہنم قطع بن جاتا ہے. آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں بچپنے سے حضور کی خدمت میں رہا اور آقا کے وصال تک رہا, لیکن میں نے دیکھا آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہ اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہ اپنے خاتون کو ڈانٹا. حضور نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا اور اصلاح کرنے کا انداز بھی کتنا حسین تھا. فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں انگور لے کر کے, میری امی نے کہا بیٹے جا حضور کو انگور لے جا کر کے پیش کر دے, آقا انگور پسند کرتے ہیں. میں انگور لے کر کے گھر سے نکلا, کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے ہاتھ میں کھانے کی چیز دے دی جائے تو بچے کھاتے کھاتے جاتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے. حتیٰ کہ نمک بھی اگر بچوں سے آپ منگوائیں تو وہ رستے سے آتے آتے, پہلے اب تو پیکنگ میں آتا ہے نمک, پہلے بچپنے میں بچے, ہمارے بچپنے میں خود اگر نمک چھٹا لانے کے لیے گئے تو رستے سے آتے آتے بچے نمک چاٹتے ہوئے آتے تھے. کھلا ہوا نمک ہے, وہ بچے نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے ہیں. جو چیز آپ ان کو دیں گے وہ کھاتے ہوئے لے جائیں گے, یہ بچوں کی فطرت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں چونکہ فطرت مکے کے بچے کی بھی وہی فطرت, مدینہ طیبہ کے بچے کی بھی وہی فطرت,
मालेगांव के बच्चे की वही फितरत, फितरत सारे इंसानों की यकसा है और अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया है। अनस इब्ने मालिक ने एक अंगूर मुंह में डाला, लज्जत आई, दूसरा डाला, तीसरा डाला और चलते रहे अपनी धुन में। बच्चों को तो दूर अंदेशी होती भी नहीं, बच्चों को तो ख्याल दूर का होता भी नहीं, खाते रहे, यहाँ तक कि बारगाह रिसालत में पहुंचने तक सारे अंगूर खत्म कर डाले और ले जाकर के कहा हुजूर मेरी अम्मी ने अंगूर दिए हैं। तो आका ने अंगूर को देखा कि वहां तो अंगूर है ही नहीं, बल्कि वो अंगूर की डंकालियां मौजूद है। हुजूर ने फरमाया ओ दो कान वाले, ये तंबीह का अंदाज। सोचो हजरत अनस इब्ने मालिक अपने बुढ़ापे में ये बयान करते हुए मुस्कुरा देते थे कि हुजूर ने मुझसे कहा था ओ दो कान वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप का औलाद को प्यार देना बहुत जरूरी है। हम अपनी औलाद को प्यार न देंगे तो कौन प्यार देगा। लेकिन अब प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको गुनाहों के आलात ला करके दे दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको मोहब्बत में बिगाड़ दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि अब वो जो नाजायज मुतालबात करे वो सारे नाजायज मुतालबात आप पूरे करें। प्यार देने का मतलब ये है अल्लाह की हद में रह करके प्यार दे। जब बच्चों के कदम देखें कि उनके कदम बहक रहे हैं, उनके कदम बहकने की वजह से जो है वो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मैं इसलिए हमने आज औरतों को बिलखुसूस आने के लिए मना किया कि अक्सर जो खुदकुशी की वारदात होती है उसमें एक बड़ा रोल किस चीज का है। बच्चे जब जवानी की इब्तिदा में कदम रखते हैं तो वो सिन्ने बुलूग को जब पहुंचते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मस्जिद में बहुत पाकीज़ा सोच के साथ बयान करना चाहता हूँ और आप भी पाकीज़ा सोच के साथ सुने। हालात और वक्त तो मजबूर करते हैं, आदमी मजबूर होता है इस्लाह के लिए तभी बोलते हैं, वरना बोलने का शौक नहीं। अल्लाह गवाह है कि हम निजी महफिलों में भी इन गुफ्तगू को पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि हालात पेश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आजम और फकीर आजम यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के जबान से बयानात को समाअत कर लिया। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुने होंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत ही बड़ी पैगाम दे दिए। मैं आपका मेजबान कारी तस्बीह आलम, तो मैंने सोचा कि चलो यार अपने भाइयों को भी ये पैगाम दे दूं कि अपने घरों में आजकल के लोगों को, मर्द हो या फिर औरत हो, उनको अपने घरों में या फिर बाहर में भी किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। क्या औरतें घर में बगैर पर्दा रह सकती है या फिर पर्दे में रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता हूं, नहीं मैं आपके वक्त को लेना चाहता हूं, नहीं मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुने होंगे ना मेरे प्यारे भाइयों, तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको बहुत ही बड़ी पैगाम दे दिए। तो मुझे फख्र होना चाहिए और आपको भी फख्र होना चाहिए कि अभी आपने और हमने बहुत ही बड़े आलिम के जबान से बयानात को समाअत की है, माशाअल्लाह। तो देखिए, एक जो जरूरी अहम मसला पूछा गया था कि क्या घरों में खवातीन यानी औरतें रात में झाड़ू लगा सकते या नहीं लगा सकती। क्या रात में घरों में झाड़ू लगाना कैसा है, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या कोई परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, और अगर लगा दिए तो क्या कोई फायदा होगा। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रातों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं, घर को साफ करते हैं, तो मुसीबत और परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए, जो सफाई है ना, हमारा आधा ईमान है। जो हमारा आधा ईमान है वो क्या है, सफाई है। तो आप रात में सफाई करें या फिर दिन में झाड़ू लगाए या फिर रात में झाड़ू लगाए, ये हदीस में कहीं भी साबित नहीं है कि आप रात में झाड़ू नहीं लगा सकते। आप लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झाड़ू कभी भी लगा सकते हैं और सफाई कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलता है, खुदा हाफिज। लेकिन आपको अच्छे तरीके से मालूम चले गया कि अपने घरों में खवातीन यानी औरतें रात में झाड़ू लगा सकती है या नहीं लगा सकती है। इसकी हकीकत क्या है, लगाएंगे तो क्या फायदा होगा और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा। चलिए दुआ में याद रखिएगा, लेकिन इस वीडियो को तमाम भाई तक शेयर कीजिएगा, उनको भी मालूम चल जाए कि रातों में झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। चलिए खुदा हाफिज।